Good morning. Today's topic is measurement systems. Okay. Today's topic is measurement system. So, in our previous class, we have seen the difference between a transducer and a sensor. Transducer versus sensor. So, చూస్తే కనుక ఒకసారి దీన్ని a transducer is a device which converts one form of energy into another form of energy. Okay. Sensor also converts one form of energy to another form of energy. But the basic difference is that a transducer converts one form of energy to another form of energy by making contact with the source of input, whereas sensor converts one form of energy to another form of energy by standing aloof from the source of input. So input to contact to లేకుండా output is it's called sensor. Input to contact లో output is it's called transducer, right? And now sensor is essential part for transducer. In instrumentation, both sensor and transducer are the words used interchangeably. Okay, we treat these both words make a common meaning, right? So sensor is the essential part for transducer for transduction purpose. Sensor is the essential part for transducting purpose. Transduction means conversion. Transduction means conversion. So transducer and sensor both converts one form into another form. One form into another form, right? రెండు కన్వర్ట్ చేస్తాయి బట్ transducer does it by standing aloof from the input, from the source of input, whereas transducer does the same thing by standing aloof from the source of input, by standing aloof from the source of input, right? So this is the distinction between sensor and transducer. Basic distinction. Okay, sensor is essential part for transducer. Without sensing, the transducer cannot convert one form of energy into another form of energy. So we can say that sensor is a essential part for transducer. Okay, sensor gives sensor gives yes or no information. Sensor gives yes or no information about the presence or absence of input or a condition. Okay, sensor gives yes or no information whether the there is input or not. Okay, sensor gives yes or no information about the presence or absence of input, absence of a condition or anything, input or condition, right? So let us take a thermometer. Let us take a thermometer. This is a hot water. I want to measure. I want to measure temperature of this hot water. So that I'm using thermometer. I'm using thermometer. Okay. సో ఇప్పుడు థర్మామీటర్ తీసుకుంటే కనుక దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బల్బ్ ఆఫ్ థర్మామీటర్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ బల్బ్ ఆఫ్ థర్మామీటర్. ఇన్సైడ్ దిస్ బల్బ్ మెక్యూరీ ఈస్ ఫిల్డ్. ఓకే, ఈ లోపల మనకి మెక్యూరీ ఉంటుందమ్మా. లోపల మనకి మెక్యూరీ ఉంటుంది. సో దట్ టెంపరేచర్ పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే బల్బ్ విల్ అబ్జార్బ్ ద టెంపరేచర్ సచ్ దట్ the liquid level goes high. Okay, such that the liquid level goes high, right? ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. దిస్ ఈజ్ సెన్సింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ బల్బ్. దిస్ ఈజ్ సెన్సింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ బల్బ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సెన్సింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ బల్బ్. నేను థర్మామీటర్ని రివర్స్ చేసి పెట్టాను అనుకోండి అమ్మా. అంటే థర్మామీటర్ బల్బుని పైకి పెట్టి, ఓకే, ఈ రేర్ ఎండ్ని నేను వాటర్లో పెడితే ఐ డోంట్ గెట్ ఎనీ రీడింగ్ ఇన్ ద థర్మామీటర్, రైట్? ఖచ్చితంగా సెన్సింగ్ ఎండ్ మాత్రమే మునిగేలాగా పెట్టాలి థర్మామీటర్ని. ఖచ్చితంగా సెన్సింగ్ ఎండ్ మాత్రమే మునిగేలాగా పెట్టాలి ఈ థర్మామీటర్కి వాటర్ లోపల, రైట్? So this is called sensing end. That means sensory part is necessary for transducer. Okay. So in instrumentation, both sensor and transducers are the words used interchangeably. Okay.
they make same sense. Okay, they make same meaning, right? So now coming to measurement system. So ఇంట్రడక్షన్ మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ చూస్తే కనుక ఇంట్రడక్షన్ టు మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ చూస్తే కనుక ఇంట్రడక్షన్ టు మెజర్మెంట్ సిస్టమ్స్ రైట్ చూస్తే కనుక ఇన్ yesterday's class I told that instrumentation is a branch of science which deals with measurement and control of physical variables by using sensors and transducers చెప్పుకున్నామండి by using sensors and transducers అని చెప్పుకున్నాము రైట్ సో సెన్సార్స్ని ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ని ఉపయోగించి ఫిజికల్ పారామీటర్స్ని మెజర్ చేస్తాము కంట్రోల్ చేస్తాము దిస్ టెక్నాలజీ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఓకే వాట్ దీస్ టూ డివైజెస్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ డూ both these elements or devices converts one form of energy into another form of energy. It may be electrical form of energy into non-electrical form of energy or vice versa. They may convert one form of energy into another form of energy. Okay, they may convert electrical form of energy into non-electrical form of energy or non-electrical form of energy into electrical form of energy. ఎలాగైనా సరే అవి కన్వర్ట్ చేస్తాయి ఓకే ఎలాగైనా అవి కన్వర్ట్ చేస్తాయి రైట్ అంటే ఇక్కడ మనకి చెప్పుకుంటుంది ఏంటి కన్వర్షన్ జరుగుతోంది అని చెప్పుకుంటున్నాం ఎందుకు కన్వర్షన్ జరగాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I want to measure temperature అవుట్పుట్ నాకు ఎలా రావాలండి అవుట్పుట్ అన్నది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ ఆర్ డిగ్రీస్ కెల్విన్ ఎలాగైనా సరే నాకు టెంపరేచర్ యొక్క యూనిట్స్ రావాలమ్మా నాకు టెంపరేచర్ యొక్క యూనిట్స్లోకి రావాలన్నమాట ఓకేనండి కానీ నేను ఏం చేస్తున్నాను దిస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ టెంపరేచర్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఓకేనమ్మా ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ దిస్ టెంపరేచర్ ఇంటూ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ యూఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఓకే ఎందుకని అంటే ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ ఇది ఫస్ట్ రీజన్ అనమాట ఓకే ఫస్ట్ రీజన్ ఈజ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ automation means what self-controlling okay self-controlling so for the purpose of self-controlling I am doing this okay and second reason ఇంకొక రీజన్ ఏంటి అంటే 99% of parameters in instrumentation or in industries cannot be found directly. డైరెక్ట్గా వాటిని కనుక్కోలేను అన్నమాట వాటిని నేను ఓకేనండి వాటిని డైరెక్ట్గా కనుక్కోలేను అనమాట నేను సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ రీజన్ రైట్ సో for these two reasons 99% of all the parameters industries can be found directly అంటే ఎలాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to measure temperature okay in the order of negative units and for example I want to measure very low temperature simply okay I want to measure very low temperature okay minus 50 degrees minus 70 degrees ఆ విధంగా okay for this purpose I am using thermistors okay I am using thermistors as sensors okay I am using thermistor for example I want to measure temperature in the range of around 100 degrees
to 500 degrees or so. Okay, I will use thermometers. I will use thermometers. I use thermometers, right? For example, I want to measure temperature in the range of 100 to 700 degrees centigrade, ఇంచుమించుగా అరౌండ్. ఓకేనండి, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఆర్టీడి, రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ డిటెక్టర్. Resistance temperature detector. For example, I want to measure temperature from 100 degrees to 2400 degrees centigrade. Okay, I'm going to use thermocouple. I'm going to use thermocouple. Okay, I'm going to use thermocouple, right? Now, for example, I want to measure temperature of a molten metal. For example, if you go to స్టీల్ ఇండస్ట్రీస్ మనం వాళ్ళు అక్కడ ఏం చేస్తారండి, ఐరన్ ఓర్ తీస్తారు. ఐరన్ ఓర్ని తీసుకొని దాన్ని బాగా శుద్ధి చేయాలి దాన్ని, ఎందుకంటే దే ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ద ఐరన్ ఓర్. సో ఐ హ్యావ్ టు ప్యూరిఫై ఇట్. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్, దాన్ని మెల్ట్ చేస్తామన్నమాట, మెటల్ని పూర్తిగా మెల్ట్ చేస్తామన్నమాట. మెల్ట్ చేసి ఐ విల్ ట్రీట్ ఇట్ విత్ సమ్ కెమికల్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు రిమూవ్ ద అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ ద ఐరన్ ఓర్. ఓకే, కెమికల్స్ ట్రీట్ చేస్తాము, టెంపరేచర్ బాగా హీట్ చేస్తాము. సో మోల్టెన్ మెటలే కరిగిపోయి ఉందమ్మా. సో ఇఫ్ వాంట్ మెజర్ టెంపరేచర్, నేను ఏం చేస్తాను, థర్మిస్టర్ ఉపయోగించలేను. ఎందుకని అంటే ఈ మోల్టెన్ మెటల్ థర్మిస్టర్ పెడితే అది కరిగిపోతుంది. థర్మోమీటర్ పెట్టలేను, అది కూడా కరిగిపోతుంది. ఆర్టీడీ పెట్టలేను, థర్మోకపుల్ పెట్టలేను. సో ఐ కాంట్ మెజర్ temperature of a molten metal or temperature of a molten rock like lava. Okay, డైరెక్ట్లీ మనం డైరెక్ట్గా కనుక్కోలేము. ఫర్ దిస్ పర్పస్ ఏం చేస్తాను అంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ సమ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మెజరింగ్ ద ఇన్పుట్. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ హియర్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మెజరింగ్ ద ఇన్పుట్. అంటే ఏం చేస్తాను అంటే, ఈ టెంపరేచర్ని నేను డైరెక్ట్ కనుక్కోలేకపోతున్నాను కాబట్టి ఐ విల్ గో ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్. ఓకే, ఏ విధంగా అయితే టెంపరేచర్ని కనుక్కోవచ్చో ఆ విధంగా నేను వేరేలాగా నేను కనుక్కుంటాను అనమాట. అంటే ఎలాగా అంటే చూడండి, ఇప్పుడు మోల్టెన్ మెటల్ అంటే అది ఐరన్ ఓర్ కరిగిపోయి కారుతా ఉంటుందండి అది. ఓకే, అంత లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది అనమాట. సో అంత హీట్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఎవ్రీ హాట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎమిట్స్ రేడియేషన్. If I am able to measure radiation, గమనించండి, every hot object emits radiation. Okay, the radiation emitted by the object is proportional to temperature. అంటే టెంపరేచర్ కనుక ఎక్కువ ఉందనుకోండి అమ్మా, రేడియేషన్ ఎక్కువ ఇస్తుంది. టెంపరేచర్ తక్కువ ఉందనుకోండి, రేడియేషన్ తక్కువ ఇస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మెజర్ దట్ రేడియేషన్ బికాస్ రేడియేషన్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. If temperature increases, then radiation also increases. If temperature decreases, radiation also decreases. So every hot object emits radiation, and that radiation is proportional to temperature of the hot body. So if I measure that radiation, then I can assess the temperature of the hot body. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తున్నానండి. ఐఎమ్ మెజరింగ్ రేడియేషన్ బికాస్ ఐ కాంట్ మెజర్ టెంపరేచర్ డైరెక్ట్లీ. సో ఐఎమ్ యూజింగ్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ టెక్నిక్ లైక్ మెజరింగ్ రేడియేషన్. సో దట్ రేడియేషన్ మెజర్ చేస్తే, ఓకేనమ్మా, ఐ విల్ గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ టెంపరేచర్. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే, ఇలాగా కొన్ని ఏంటంటే 99% ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇండస్ట్రీస్ కెనాట్ బి ఫౌండ్ డైరెక్ట్లీ. డైరెక్ట్గా మనం కనుక్కోలేమమ్మా, మనము వాటిని కనుక్కోలేమన్నమాట. కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుందంటే, we can't use some instruments to measure
పర్టికులర్ పారామీటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ స్పీడ్ కనుక్కోవాలంటే మనకి ఫ్లై బాల్ టాకోమీటర్ అని, ఎలక్ట్రానిక్ టాకోమీటర్ అని చాలా రకాలు ఉన్నాయమ్మా మనకి. సో దే ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్, సో దే ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, ఓకే, టు మెజర్ స్పీడ్. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ టర్బైన్, ఓకే. టర్బైన్ స్పీడ్ మెజర్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు టర్బైన్స్ మెజర్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే నాకు the shaft of turbine will rotate at a speed of 7000 rpm అండి, ఓకే. 7000 rpm ఇంత హై స్పీడ్ తిరుగుతుంటుందమ్మా. సో అక్కడ ఏంటంటే అక్కడున్న స్ట్రెచ్చర్కి ఐ కాంట్ యూజ్ ఎనీ టాకోమీటర్ టు మెజర్ దిస్ స్పీడ్, ఓకే. మన ఇన్స్ట్రుమెంట్ అక్కడ ఉపయోగించలేము కొన్ని చోట్ల. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము అంటే we will move on to some other techniques to measure it, ఓకే. కాబట్టి 19% ఆఫ్ పారామీటర్స్ మనం డైరెక్ట్ కనుక్కోలేము, ఓకే. రెండోది ఏంటి అంటే కొన్ని చోట్ల మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నా సరే ఉపయోగించలేము. సో ఐ నీడ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ మెజరింగ్ ద పారామీటర్, ఇన్పుట్ పారామీటర్. ఓకేనండి. ఇప్పుడు నాకు ఆల్టర్నేట్ మెథడ్స్ కావాలి. ఏ విధంగా అయితే కనుక్కోగలుగుతానో నేను టెంపరేచర్ని ఆర్ ఎనీ ఇన్పుట్ని. సో ఐ హ్యావ్ టు డెవలప్ దోస్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ అనమాట, ఓకే. అది థర్డ్ పాయింట్ అనమాట. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్, ఓకేనమ్మా. ఇది గమనించండి, ఇండస్ట్రీస్లో ఏ పారామీటర్ అయినా సరే, వెదర్ ఇట్ మే బి టెంపరేచర్, ఫోర్స్, ప్రెషర్, విస్కాసిటీ, హ్యూమిడిటీ, మాయిశ్చర్, డాంపింగ్, స్పీడ్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్, టార్క్, రొటేషన్, pH, కండక్టివిటీ, లిక్విడ్ లెవెల్, ఓకే, ఫ్లో రేట్, లిక్విడ్ ఫ్లో, ఓకే, ఆర్ ఎయిర్ ఫ్లో ఆర్ గ్యాస్ ఫ్లో ఆర్ ఎనీ ఫ్లో రేట్, ఏ పారామీటర్ కనుక్కుందాం అనుకుంటున్నా సరే ఎవ్రీ పారామీటర్ని ఏం చేస్తాను అంటే ఐ విల్ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్, ఓకేనమ్మా. ఐ విల్ convert any parameter. I have to convert any parameter, okay, any parameter into voltage or current. వోల్టేజ్ లో కానీ కరెంట్ లోకి కానీ మాత్రమే నేను మారుస్తాను. ఎందుకంటే ఆటోమేషన్ పర్పస్ కోసము, ఓకేనమ్మా. అర్థమవుతుందా? రైట్. సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్ పర్పస్ కోసం అనమాట. సో సెల్ఫ్ కంట్రోలింగ్ పర్పస్ కోసం మనకి ఏం కావాలి అంటే ఇప్పుడు ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక మెథడ్, ఫ్లో కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక మెథడ్, ఇలా నేను తయారు చేసుకుంటూ పోతే హౌ మెనీ మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, ఎన్ని మెథడ్స్ తయారవుతాయి మొత్తం నాకు. సో ప్రతి పారామీటర్కి ఒక 10 మెథడ్స్ ఉన్నాయనుకోండి అమ్మా. దెన్ ఎలా నాకు అంటే ఒక్కొక్క మెథడ్కి ఒక్కొక్క పారామీటర్కి ఒక్కొక్క మెథడ్ ఉపయోగిస్తూ పోతే నేను ఆటోమేషన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us సపోజ్ దేర్ ఇస్ a loop here. అదేంటి అంటే ఇదిగోండి, ప్రెషర్, ఓకేనా, టెంపరేచర్, ప్రెషర్ తీసుకుందామండి. తీసుకుందామమ్మా, ఓకేనమ్మా. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే టెంపరేచర్ పెరిగితే ప్రెషర్ పెరుగుతుందమ్మా, ఓకే. ప్రెషర్ పెరిగితే ఏమవుతుంది, నాకు ఫ్లో తగ్గిపోతుంది అనమాట, ఓకేనా. టెంపరేచర్ కనుక నాకు పెరిగితే ప్రెషర్ పెరిగిపోతుంది, ప్రెషర్ పెరిగితే ఫ్లో తగ్గిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నాకు ప్రతి పారామీటర్కి నాకు ఏంటంటే ఇంటర్లింక్ ఉందన్నమాట, ఓకే. ఇదే మీరు చదువుకున్నారు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో, రైట్. సో ప్రతి పారామీటర్కి ఇక్కడ ఇంటర్లింక్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదే చదువుకున్నారు, క్యాస్కేడ్ లూప్ అని, ఓకే. తర్వాత ఫీడ్ ఫార్వర్డ్, ఫీడ్బ్యాక్ లూప్స్ అని చదువుకున్నారు మీ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్లో. సో టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఇఫ్ ఐ యూస్ టెంపరేచర్ కంట్రోలింగ్ టెక్నిక్స్, ఓకేనమ్మా. అంటే టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక మెథడ్, ప్రెషర్ కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక మెథడ్, ఫ్లో కంట్రోల్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ ఉపయోగిస్తున్నాను అనుకుంటామా నేను. దెన్ ఈ టెంపరేచర్ ప్రెషర్కి ఇంటర్లింక్ ఉంది, ఓకేనా. ప్రెషర్కి ఫోర్స్కి ఇంటర్లింక్ ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైం టెంపరేచర్ టు ఫోర్స్ దీనికి కూడా నాకు ఇంటర్లింక్ ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు ఇంటర్లింక్స్ ఎలా నాకు అవుతాయి అంటే ఇది ఇచ్చే అవుట్పుట్, టెంపరేచర్ యొక్క అవుట్పుట్ అన్నది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్లో ఉంటుందండి, ఓకే. ప్రెషర్ యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అమ్మా, మిల్లీమీటర్ ఆఫ్ మెర్క్యూరీ కానీ, లేకపోతే టార్ కానీ, పాస్కల్స్ కానీ, కిలో పాస్కల్స్ కానీ, ఓకే, కేజీ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ కానీ, ఇలా మనకు ఉంటుంది అనమాట ప్రెషర్ యొక్క యూనిట్స్, రైట్. ఫ్లోకి యూనిట్స్ వచ్చేప్పటికి టన్స్ పర్ అవర్ ఇలా ఉంటాయి అనమాట. సో
ఇప్పుడు నాకు యూనిట్స్ మారిపోతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి నాకు కంపాటిబిలిటీ కావాలి. టెంపరేచర్‌ని, ప్రెషర్‌ని, ఫ్లోని ఇలా ఏ పారామీటర్ కంట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా సరే నాకు ఏం కావాలి అంటే కంపాటిబిలిటీ కావాలన్నమాట నాకు. అందుకోసం ఏం చేస్తాము అంటే ఏ పారామీటర్‌ని కంట్రోల్ చేయడం అయినా సరే మెజర్ చేయడానికి కానీ, ఏ పారామీటర్ అయినా సరే మెజర్ చేయడం కోసం కానివ్వండి, కంట్రోల్ చేయడం కోసం కానివ్వండి. ఓకే. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఎనీ పారామీటర్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ. ఓకేనా అండి? ఎనీ పారామీటర్స్. It may be temperature, pressure, flow, viscosity, humidity, moisture, damping, speed, velocity, acceleration, torque, rotation, density. ఓకే. తర్వాత pH, కండక్టివిటీ ఏదైనా సరే రేడియేషన్, లిక్విడ్ లెవెల్, ఫ్లో రేట్ ఏ పారామీటర్ అయినా సరే వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్‌లోకి మార్చుకుంటాను. ఓకే. వోల్టేజ్ అయితే కనుక ఇంటర్నేషనల్‌గా మన స్టాండర్డ్ ఏంటి అంటే 1 వోల్ట్ టు 5 వోల్ట్స్ ఇస్ ద రేంజ్. 1 వోల్ట్ టు 5 వోల్ట్స్ ఇస్ ద ఇంటర్నేషనల్ రేంజ్. ఓకేనమ్మా? ఏ పారామీటర్ అయినా సరే, టెంపరేచర్ కానీ, ప్రెషర్ కానీ ఏ పారామీటర్ అయినా సరే నేను వోల్టేజ్‌లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 1 వోల్ట్ టు 5 వోల్ట్స్‌లోకి మారుతుందన్నమాట అది. ఆర్ కరెంట్‌లో కనుక మనం మార్చుకోవాలనుకుంటే కనుక 4 మిల్లీ యాంప్ నుంచి 20 మిల్లీ యాంప్ రేంజ్‌కి నేను 20 మిల్లీ యాంప్ రేంజ్ వాడతానండి. 4 to 20 milliamp range is the industrial standard, international automation standard అన్నమాట ఇది. రైట్? సో ఏ పారామీటర్ అయినా సరే వోల్టేజ్‌లో కానీ కరెంట్‌లో కానీ మార్చుకుంటాను. వోల్టేజ్ అయితే కనుక 1 to 5 వోల్ట్స్ అనేవి నాకు రేంజ్. కరెంట్ అయితే కనుక 4 to 20 మిల్లీ అనేది రేంజ్ అన్నమాట. అయితే కరెంట్‌లోకే చాలా ఎక్కువగా మార్చుకుంటాను నేను. వోల్టేజ్ కన్నా సరే. ఓకే. చాలా కొన్ని చోట్ల మాత్రం ఎక్కడైతే నేను కరెంట్ డైరెక్ట్‌గా కన్వర్ట్ చేయలేనో అక్కడ మాత్రమే వోల్టేజ్‌లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను తప్ప ప్రతి పారామీటర్‌ని కూడా ఏం చేస్తాను అంటే కరెంట్‌లోకే కన్వర్ట్ చేస్తాను. ఎందుకంటే కరెంట్ నాకు డ్రాప్ అవ్వదండి. ఇవన్నీ కూడా మనకి సిరీస్ లూప్స్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా సిరీస్ సర్క్యూట్స్‌లో ఉంటాయన్నమాట. కాబట్టి నాకు కరెంట్ అయితే కనుక డ్రాప్ అవ్వదు. వోల్టేజ్ అనుకోండి అమ్మా డ్రాప్ అవుతుంది. ఓకే. వోల్టేజ్ నాకు డ్రాప్ అవుతుంది. సి ఓకే. రెసిస్టెన్స్ యాడ్ అయిన సిరీస్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఓకే. లెట్ అస్ టేక్ దిస్ లూప్. ఓకే. ఇక్కడ నేను చూడండమ్మా ఇక్కడ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇక్కడ ఒకటి ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. రైట్? ఇది రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇలా ఉంది. ఇది ఒక లూప్. ఓకే. ఇది R1 అంట రెసిస్టెన్స్‌ని. ఈ రెసిస్టెన్స్‌ని ఏమో R2 అంట. కరెంట్ ఏమో I అంటాను. ఇక్కడ వోల్టేజ్ V. ఇక్కడ మన కరెంట్ I ఫ్లో అవుతుందమ్మా. కరెంట్ I ఇక్కడ మనకి ఫ్లో అవుతుందన్నమాట. రైట్? సో ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే కనుక ప్రతి రెసిస్టెన్స్ యాడ్ అవుతున్న ప్రతి చోట కూడాను వోల్టేజ్ డ్రాప్ అవుతుంది. సిరీస్‌లో కరెంట్ ఈస్ కామన్. సిరీస్‌లో కరెంట్ ఈస్ సేమ్. వోల్టేజ్ మాత్రం డ్రాప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఇంకా రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ యాడ్ అయింది అనుకోండి అమ్మా, అప్పుడు వోల్టేజ్ డ్రాప్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ నాకు మళ్ళీ వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడేంటి అంటే వోల్టేజ్‌లో కనుక మార్చుకుంటే డ్రాప్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటుంది నాకు. కాబట్టి కరెంట్‌లోకి మార్చుకుంటాను. ఆ రేంజ్ ఏంటి అంటే 4 to 20 మిల్లీ యాంప్ రేంజ్ ఇస్ ద రేంజ్. సో ఎనీ పారామీటర్ అయినా సరే, ఏ పారామీటర్ అయినా సరే కరెంట్‌లోకి ఎలా మార్చుకుంటాను అంటే గమనించండి ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు మెజర్ ప్రెషర్. ఓకే. ఐ వాంట్ టు మెజర్ ప్రెషర్. ఇన్ ద రేంజ్ ప్రెషర్ యొక్క రేంజ్ ఎంత అంటే 0 to 50 kg per centimeter square. 0 to 50 kg per centimeter square. ఓకేనండి? ఇది నాకు ప్రెషర్ అన్నమాట. ప్రెషర్ యొక్క రేంజ్ అన్నమాట ఇది. ఓకే. ఒక పైప్ లైన్‌లో ఒక లిక్విడ్ ఫ్లో అవుతుంది. ఆ లిక్విడ్ ఫ్లో ప్రెషర్ కనుక్కోవాలి. ఆ పైప్ లైన్‌లో రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది? ప్రెషర్ యొక్క రేంజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే 0 to 50 kg per centimeter square ఇస్ ద రేంజ్ అన్నమాట. సో రేంజ్ ఎంతున్నా సరే గమనించండి. ఇప్పుడు రేంజ్ యూనిట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే 0 to 100 కదమ్మా. రేంజ్ మనకి 0 to 100. 0 to 100 ఇస్ ద రేంజ్. 50 kg అంటే ఫుల్ స్కేల్ అన్నమాట. 50 kg అంటే ఫుల్ స్కేల్ అంటే 100% అన్నమాట. 0 kg అంటే 0% రేంజ్ అన్నమాట. ఓకేనండి? 0% అన్నమాట రేంజ్ ఇక్కడ నాకు. రైట్? సో దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా నేను ఐఎమ్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ కరెంట్. ఎలా మారుస్తున్నాను? 4 to 20 మిల్లీ యాంప్. 4 మిల్లీ యాంప్ నుంచి 20 మిల్లీ యాంప్ ఇస్ ద కరెంట్ రేంజ్.
4 milliamp to 20 milliamp is the current range. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ పైప్ లైన్ ప్రెషర్ ఏమీ లేదండి, పైప్ లైన్ ప్రెషర్ ఏమీ లేదు, ఓకే, 0 kg ఉంది అంటే అవుట్పుట్ నాకు సెన్సార్ యొక్క అవుట్పుట్ నాకు 4 milliamp చూపిస్తుందమ్మా, 4 milliamp చూపిస్తుంది. అలాగే అలాగే ఇక్కడ ప్రెషర్ నాకు టోటల్ ఫుల్ స్కేల్ ఉంది, 50 kg/cm² ఉంది. టోటల్ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ నాకు 20 milliamp చూపిస్తుంది అనమాట, అవుట్పుట్ 20 milliamp చూపిస్తుంది అనమాట. ఇంటర్మీడియట్ రేంజ్ ఎంత ఉంటుందిరా? 0%, 25%, 50%, 75%, 100%. ఓకే, ఇది మనకి ఇంటర్మీడియట్ రేంజెస్ అనమాట. అంటే 0 kg, 50 kg అంటే ఎంత? 50% అంటే ఎంతమ్మా? ఈ రేంజ్లో 0 to 50 kg/cm² రేంజ్లో 50% అంటే ఎంత? 25 kg. 25 kg. ఓకే, 25 kg, రైట్. 25% అంటే ఎంతమ్మా? 25% మీన్స్ 12.5 kg. 12.5 kg. 70% అంటే ఎంతమ్మా రేంజ్లో? 37.5 kg. 0.5 kg. ఓకేనా అండి? ఇప్పుడు 0 kg అంటే 0% రేంజ్ వచ్చేటప్పటికి 4 milliamps ఉంటుంది. 100% రేంజ్ వచ్చేటప్పుడు అవుట్పుట్ నాకు 20 milliamps చూపిస్తుందమ్మా. అదే ఒకవేళ రేంజ్ కనుక 25% ఉందనుకోండి అమ్మా, అంటే 12.5 kg ఉందనుకోండి ప్రెషర్ నాకు అవుట్పుట్ నాకు పైప్ లైన్లో, అప్పుడు కరెంట్ నాకు 8 milliamps చూపిస్తుందండి, 8 milliamps చూపిస్తుంది అనమాట. అదే 50% ఉందనుకోండి అమ్మా ప్రెషర్, అంటే 25 kg ఉందనుకోండి అమ్మా ప్రెషర్ పైప్ లైన్లో, అప్పుడు నాకు 12 milliamps చూపిస్తుందండి. 12 milliamp ఇస్ ద కరెంట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ సెన్సార్ అనమాట. అదే ఇఫ్ ద ప్రెషర్ ఈజ్ 75% అంటే 37.5 kg ఉందనుకోండి అమ్మా ప్రెషర్ పైప్ లైన్లో, దెన్ ఇట్ విల్ షో మీ 16 milliamp. ఇలా మనము రేంజెస్ని స్పెసిఫై చేస్తామన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ప్రెషర్ కాదు, ఓకేనా, ప్రెషర్ కాదు ఇప్పుడు నాకు, రైట్. ఇప్పుడు నేను మెజర్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెంపరేచర్ అనుకుందామండి. ఓకే, టెంపరేచర్ అనుకుందామమ్మా. టెంపరేచర్ రేంజ్ ఎంత అంటే 0 to 500 degrees ఇస్ ద రేంజ్. అంటే 0 to 500 degrees ఇస్ ద రేంజ్. అంటే 0% అంటేనేమో 0 degrees centigrade, 100% మీన్స్ 500 degrees centigrade. సో 50% అంటే ఎంతమ్మా ఈ రేంజ్లో? 250 degrees centigrade. అదే 20% అంటే ఎంతమ్మా? 175 degrees centigrade. అదే వాట్ ఈస్ 75% ఆఫ్ ద రేంజ్? 5, 2, 3 అంతేనా? సో 250 ప్లస్ 175. ఓకే, సో ఇది మనకి ఏంటి అంటే 70% ఆఫ్ ద రేంజ్ అనమాట. 70% ఆఫ్ ద రేంజ్ అనమాట. ఓకే, రైట్. సో ఇప్పుడు చూస్తే కనుక 0% ఇస్తే కనుక ఇట్ గివ్స్ 4 milliamp. ఓకే, రైట్. అదే if it is 25%, output is 8 milliamp. If it is 50%, output is 12 milliamp. If it is 75%, output is 16 milliamp. If it is 100%, output is 20 milliamp. ఇలా మనము మెజర్మెంట్ సిస్టమ్స్ని డిజైన్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, ఇలా మనము మెజర్మెంట్ సిస్టమ్స్ని డిజైన్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకేనమ్మా. సో ప్రతి పారామీటర్ని కూడాను డైరెక్ట్గా మెజర్ చేయలేము ఇండస్ట్రీస్లో. హై టెంపరేచర్స్, హై ప్రెషర్స్, హై విస్కాసిటీస్, హై మాయిశ్చర్స్, ఇలా మనం ఏవి కూడా మనం ఆర్ వెరీ లో మాయిశ్చర్స్ ఇలా మనకి మెజర్ చేయలేమండి. కాబట్టి ఏం చేస్తాము అంటే విల్ ట్రై టు కన్వర్ట్ దీస్ పారామీటర్స్ ఇంటూ వోల్టేజ్ ఆర్ కరెంట్. మ్యాక్సిమం కరెంట్లో మనం కన్వర్ట్ చేసుకుంటాము, రైట్. ఇట్ ఈస్ ది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ అనమాట, రైట్. కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి అందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం సెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అని చెప్పాను అనమాట. సెన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్డ్యూసర్స్ అని మనము అందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్. ఎందుకని అంటే రీజన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్, సెకండ్ వన్ మనకి ఏ పారామీటర్ కూడా డైరెక్ట్గా మనం కనుక్కోలేము. ఓకే, కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్స్ అనమాట. థర్డ్ వన్, ఒకవేళ కనుక్కోగలిగినా సరే అక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనం ఉపయోగించలేము అనమాట.
Okay, for the specific applications, we can't use these instruments, standard instruments. So we need alternative methods అనమాట, అందుకని అనమాట. రైట్. ఇప్పుడు ఇది మనకేంటి అంటే మెజర్మెంట్ సిస్టమ్స్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అండి. అందుకని మనము మెజర్మెంట్ సిస్టమ్స్ని డిజైన్ చేసుకుంటున్నాము. అందుకని మనము మెజర్మెంట్ సిస్టమ్స్ని డిజైన్ చేసుకుంటున్నాము. రైట్. సో ఇప్పుడు దీని బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఏంటి? సో దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్. సో దిస్ ఇస్ ద బ్లాక్ డయాగ్రామ్ ఫర్ మెజర్మెంట్ సిస్టమ్. This is a block diagram for measurement system, right? So first one is primary sensing element. Primary sensing element. Okay. Next block is variable conversion element. Variable conversion element, right? Next one is variable manipulation element. Variable manipulation element. Right? Next, data transmission element. Data transmission element. Tarvata data recording element. Okay, data recording element, right? These are the blocks. Data recording element. Right? These are the blocks. Okay. So we have to study about these blocks. We have to study about these blocks. So in tomorrow's class, we'll study about these blocks. Okay. So ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాము, రైట్? ఇన్పుట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ కమాండ్. ఓకే, ఇన్పుట్ ఇక్కడ మనం ఇస్తామండి, ఇన్పుట్ ఇక్కడ ఇస్తాము. ఇట్ ఆల్సో కాల్డ్ మెజరాండ్. ఇన్పుట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ మెజరాండ్. Everyone write your roll numbers in chat box. Everyone write your roll numbers in chat box fast. So input మనం ఇక్కడ ఇస్తాము, అవుట్పుట్ ఇక్కడ వస్తుందండి, రైట్? సో ఇన్పుట్ ఈస్ కాల్డ్ కమాండ్, అవుట్పుట్ ఈస్ కాల్డ్ కంట్రోల్డ్ అవుట్పుట్, కంట్రోల్ వేరియబుల్. ఓకే, ఆర్ కంట్రోల్ అవుట్పుట్, రైట్? Input is also called excitation. Okay, this is the measurement system block diagram. In tomorrow's class, we'll study about this, right? This is all for today's class. If you have any doubts, unmute yourself and ask me if you have any doubts.